अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल ये साडी 18वीं मजलिस है। इस तो पिछे असी 59 सूरा निसा की 59 नंबर आयत तक पढ़िया सी। हुण असी सूरा निसा की आयत नंबर 60 तो शुरू कर लगे हैं। अच्छा जी, ये एक वाक़या वा, बल्कि वाक़या तो पहले मैं ये दस देवां कि इस तो पहले असी जिहड़ा ना वो ज़्यादातर जिहड़े अहकामात है ना वो इस्लामी माशरत के हवाले नाल जिहड़ा ना वो ज़्यादातर अहकामात सूरा निसा दे जिहड़े है ना असी पढ़े आ। माशरा जिहड़ा ना वो रफ्ता रफ्ता इस्लामी माशरा रफ्ता रफ्ता वजूद दे विच आया। मक्का दे विच मुसलमान जिहड़े वो समझ लो मुनफरद ही सीगे। इत्थे मदीने फिर ईमान वाले ने हिजरत कर लई ते कुछ मदीने दे रले ते हुण इस्लामी माशरा आहिस्ता आहिस्ता वजूद दे विच आना शुरू होया। ये समझ लो कि माशरे दा सब तो समझ लो कि थल्ले वाला यूनिट जिहड़ा ना वो है खानदान, यानी मियाँ बीवी का रिश्ता जिहड़ा बनदा ना उथों शुरू हुंदा और उस तो उत्ते जाके फिर कबीला बन जाता है। अजकल के दौर च उहदे उत्ते जाके मुल्क या रियासत बन जाती है। ये पिछे असी जिहड़े अहकामात पढ़े है ना 58-59 आयत दे विच इन्हां दा तलक जिहड़ा ना वो ये हर लैवल दे उत्ते इन्हां दा तलक जिहड़ा ना वो बनदा वा। बहरहाल वैसे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ अहले किताब का तज़किरा भी पिछे पढ़िया वा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही वो इस्लामी माशरत के हवाले ना होण। हुण जिहड़ा ना ये सिलसिला इथों शुरू हो रहा नफाक दे हवाले ना। वो मुसलमान जिहड़े जिन्हां दे विच नफाक पैदा हो जाता, मुनाफकत पैदा हो जाती है। और मैं अक्सर अर्ज करदा कि मुनाफकत शऊरी भी हुंदी है और गैर शऊरी भी हुंदी है। जिहड़ा मुसलमान सच्चे दिल नाल ईमान लिआंदा ना लेकिन फिर उहदे विच कमजोरियां पैदा हुंदियां। जदों कमजोरियां पैदा हुंदियां तो उहनूं कहंदे आ ज़ोफ़े ईमान। अगर वो तौबा करदा रवे ते फिर जिहड़ा ना पिछे मुड़दा रवे, अपनियां गलतियां नूं सुधारन दी कोशिश करदा रवे ते फिर ते वो जिहड़ा ना बच जांदा है। चलो ज़्यादा तो ज़्यादा ज़ोफ़े ईमान च आया। लेकिन अगर वो तौबा ना करे और जिहड़ा ना पिछे ना मुड़े ते इस तो अगे जिहड़ा मरहला शुरू हो जाता वो हो जाता नफाक दा, गैर शऊरी नफाक दा। मैं कई दफ़ा कहना हुन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ियां निशानियां दसियां ना वो गैर शऊरी नफाक दियां दसियां।
आयातुल मुनाफिक सलासा इज़ा हद्दसा कज़िबा इज़ा तुमिना खाना इज़ा वादा अखलफा व इज़ा खासमा फजरा। और इस तो बाद ये अल्फाज भी आउंदे आ व इन सामा वसल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमून। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਨਫਾਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਫਾਕ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਫੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨਾ ਬਸ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਟ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਟ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਜ਼ੋਫੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਟ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਟੱਪ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਫੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 300 ਆਦਮੀ ਮੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਾਫਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਫਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਟ ਟੱਪ ਚੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਲੈਣ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੂਲ ਮਿਸਾਕੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਮਸਲਾ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो उन्होंने कहा जी यहूदी और मुसलमान के दरम्यान हो जाए या गैर मुसलमान के दरम्यान हो जाए, तो फिर वो दोनों बामी मशवरे नाल, दोनों फरीक मशवरे नाल भावें तो यहूदी अदालत चले जान ते भावें मुसलमान अदालत चले जान। हुण ये होया है कि झगड़ा हो गया यहूदी का और मुसलमान का, जिहदे च नफाक पैदा हो गया सी। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला हक ते करना है और यहूदी हक ते आ। मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखना क्योंकि मुसलमान है तो चलो ਇਹਦੀ तरफदारी कर लईए। कुरान करीम च अल्लाह ताला ने इत्थों तक फरमाया कि तुसीं अपने दुश्मन नाल भी अदल करो। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। भावें बल्कि सूरा निसा दे विच ही आयत आउंदी है जिहदे च फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। ये मतलब ये है कि तुहाडे माँ प्यो भी सामने होण तां तुसीं अदल दी गल करनी है। अदल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਕ ਗੋਈ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਲ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੜਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि मैं हक ते हाँ।
ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਝਗੜਾ ਝੁਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ, ਅਖੀਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੜੀ ਛੜੀ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ को करवा लेने रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਤਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਗਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਸਾਸ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨਾ यज़ुमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। क्या तुसी वेख्या हाल ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਯਜ਼ੁਮੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਗੂਤ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ। ਵਕਦ ਉਮਰੂ ਅਨ ਯਕਫਰੂ ਬਿਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ईमान का मतलब ही ये सी, वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्का, सूरा बदर बकरा च। इन्हां नूं तो हुक्म ये सी कि तुसी तागूत दा कुफर करना। चलो यहूदी कहंदा ते कहंदा ना, मुसलमान हो के क्यों ये गल कही। व युरीदु शैतान अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, और शैतान चाहता कि इन्हां नूं गुमराह करके दूर लै जावे। यानी ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਫਾਦਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਫਾਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਈਮਾਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਜਾ ਕੀਲ ਲਹਮ ਤਾਲੂ ਇਲਾ ਮਾ ਅੰਜ਼ਲੱਲਾਹੁ व इला रसूल। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਇਤਲ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਯਸੁਦੂਨ ਅਨਕਾ ਸੁਦੂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਤਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ।
ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਅਦਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਕਈ ਫਾਇਦਾ ਅਸਾਬਤੁਮ ਮੁਸੀਬਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾ ਕਦਮਤ ਅਈਦੀਹਿਮ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਮਾ ਜਾਊ ਕਾ ਯਹਲਿਫੂਨ ਬਿੱਲਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਨ ਅਰਾਦਨਾ ਇਲਾ ਇਹਸਾਨਮ ਵ ਤੌਫੀਕਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਆਫਕਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਆਫਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਅਲਮੁੱਲਾਹु ਮਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ? ਉਹ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਆਰਿਜ਼ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਇਜ਼ਹੁਮ, ਹਾਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਕੁਲ ਲਹੁਮ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਕੌਲਮ ਬਲੀਗਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਨਸੀਹਤ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਨਸੀਹਤ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਰਸੂਲਿਨ ਇਲਾ ਲਿਯੁਤਾਅ ਬਿਇਜ਼ਨਿਲਲਾਹ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮਗਰ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਤਾਤ ਵੀ, ਰਸੂਲ ਹਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਤਾਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਲਊ ਅਨਹੁਮ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਲਮੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਸ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਵਲਊ ਅਨਹੁਮ ਇਜ਼ ਜ਼ਾਲਮੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਊਕਾ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ, ਫਸਤਗਫਰੁल्लाह, ਤੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਵਸਤਗਫਰ ਲਹੁਮੁਰ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਵਜਦੁल्लाह ਤਵਾਬਰ ਰਹੀਮਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਲਾ ਵ ਰੱਬਿਕ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਤੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਲਾ ਫਲਾ ਵ ਰੱਬਿਕ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੱਤਾ ਯੁਹੱਕਿਮੂਕਾ ਫੀਮਾ ਸ਼ਜਰ ਬੈਨਹੁਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸੁੰਮਾ ਲਾ ਯਜਿਦੂ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਹਰਜਨ ਮਿਮਾ ਕਜ਼ੈਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਤੰਗੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ
ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾ ਯੁਸਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ, ਔਰ ਮੰਨਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਲੋ ਅੰਨਾ ਕਤਬਨਾ ਅਲੈਹਿਮ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਨਿਕਤੁਲੂ ਅਨਫੁਸਾकुम, ਕਿ ਕਤਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਬਣੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੂਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਛੜੇ ਦੀ ਪਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਅਖੀਰ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਤਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਬਛੜਾ ਪੂਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਏ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਹੈ ਫਕਤੁਲੂ ਅਨਫੁਸਾकुम, ਕਤਲ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰਜਮਾ ਬਣਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਦ ਦੀ ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਿ ਫਕਤੁਲੂ ਅਨਫੁਸਾकुम, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਦ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਆਵੇਖ ਰੋਜੂ ਮਿਨ ਦਿਆਰਿਕੁਮ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਿਜਰਤ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਤਰਾਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਓਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਿਜਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੱਕੇ 'ਚੋਂ ਮੁਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਮਾ ਫਾਲੂਹੁ ਇਲਾ ਕਲੀਲੁ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਇਹ ਏਡੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਵਲੋ ਅੰਨਹੁਮ ਫਾਲੂ ਮਾ ਯੂਅਜ਼ੂਨ ਬਿਹੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਲਾਂਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਖੁਦ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ, ਲਕਾਨ ਖੈਰ ਲਹੁਮ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵਾ ਅਸ਼ਦ ਤਸਬੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ। ਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਇੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਆਤੈਨਾਹੁਮ ਮਿਨ ਲਦੁਨਾ ਅਜਰਨ ਅਜ਼ੀਮਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ, ਤੌਬਾ ਦਾ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਵਲਹਦੈਨਾਹੁਮ ਸਿਰਾਤਮ ਮੁਸਤਕੀਮਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਵਮਨ ਯੁਤਿ ਅੱਲਾਹ व रसूला, और ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਫਉਲਾਇਕਾ ਮਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਾਤ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਨਅਮਤ ਅਲੈਹਿਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਰਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਮਿਨਨ ਨਬੀਨ, ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਵ ਸਿੱਦੀਕੀਨ, ਔਰ ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਦਰਜਾ ਸਿੱਦੀਕੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਵ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੁਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਲਹੀਨ, ਔਰ ਸਾਲਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਹਸਨ ਉਲਾਇਕਾ ਰਫੀਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਥ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਫਜ਼ਲ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਵਕਫਾ ਬਿல்லாਹ ਅਲੀਮਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਨ ਇਲਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਖੁਜ਼ੂ ਹਿਜ਼ਰਾਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਗਾਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਫਨ ਫਿਰੂ ਸੁਬਾਤਿਨ ਅਵਿਨ ਫਿਰੂ ਜਮੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਿਕਲੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤਬੂਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੋ। ਫਨ ਫਿਰੂ ਸੁਬਾਤਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਸਤਿਆਂ 'ਚ, ਆਵਨ ਫਿਰੂ ਜਨਮੀਆ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਨਿਕਲੇ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਦਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕੋਲ। ਵਾ ਇਨ ਮਿਨਕੁਮ ਲਾ ਯੁਬਤਿਅਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਮੁਨਾਫਿਕ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਸਲਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹੂ ਬਈ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਹੁਣ 500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 498 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ 498 ਬੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਫਿਰ 498 ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਏ ਜਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਤਹ ਵਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਫਲਮਾ ਫਇਨ ਅਸਾਬਤਕੁਮ ਮੁਸੀਬਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਇਨ ਅਸਾਬਤਕੁਮ ਮੁਸੀਬਾ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਕਾਲ ਕਦ ਅਨਅਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਯਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ,
ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜੀ ਨਿਹਮਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਲਾਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਮ ਅਕੁਮ ਮਾਹੁਮ ਸ਼ਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਵਲਾ ਇਨ ਅਸਾਬਕੁਮ ਫਜ਼ਲੁਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਲਾ ਯਕੂਲੰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਅਲਮ ਤਕੁਨ ਬੈਨਕੁਮ ਵ ਬੈਨਹੁ ਮੁਵੱਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਮਾਲ ਵੀ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾ ਲੈਤਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਾਹੁਮ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਫੂਜ਼ਾ ਫੌਜ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਯੁਕਾਤਿਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਸ਼रून ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਸ਼रून ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਖਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਮਨ ਯੁਕਾਤਿਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਯੁਕਤਲ ਔ ਯਗਲਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਏ, ਗਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਸਵ ਨੂਤੀ ਅਜਰਨ ਅਜ਼ੀਮਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾ ਲਕੁਮ ਲਾ ਤੁਕਾਤਿਲੂਨ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਵਲ ਮੁਸਤਦਫੀਨ ਮਿਨ الرجال والنساء والولدان, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਯਕੂਲੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਨਾ ਅਖਰਿਜਨਾ ਮਿਨ ਹਾਜ਼ਿਹਿਲ ਕਰਿਅਤ ਜ਼ਾਲਿਮੀ ਅਹਲੁਹਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਿਮ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ, ਜ਼ੋਫ, ਕੋਈ ਨਾਬੀਨਾ, ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੱਕੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਮਰਦ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾ ਇੱਥੋਂ। ਵਜਅਲ ਲਨਾ ਮਿਨ ਲਦੁਨਕਾ ਵਲੀਆ, ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ, ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਵਜਅਲ ਲਨਾ ਮਿਨ ਲਦੁਨਕਾ ਨਸੀਰਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਨ 4 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ। ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ व अखरजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, ਕੱਢੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਮੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਅਰਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੱਕਾ ਹੀ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਯੁਕਾਤਿਲੂਨ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੱਲਾਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਯੁਕਾਤਿਲੂਨ ਫੀ ਸਬੀਲ ਤਾਗੂਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਗੂਤ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਾਫਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਕੁਫਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਕਾਫਰੂ ਯੁਕਾਤਿਲੂਨਾ ਫੀ ਸਬੀਲ ਤਾਗੂਤ, ਕਾਫਰ ਤਾਗੂਤ ਵਾਸਤੇ, ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲ ਤਾਗੂਤ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫੀ ਸਬੀਲ ਤਾਗੂਤ। ਫਕਾਤਿਲੂ ਔਲੀਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਤੇ ਜੰਗ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਕਾਇਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾਨ ਜ਼ਈਫਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆ। ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲੱਲਜ਼ੀਨ ਕੀਲ ਲਹੁਮ ਕੁਫੂ ਅਈਦੀਅਕੁਮ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਮੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਮਝੇ? ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਵਕਤ ਥੋੜਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਣਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਦਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਸੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕੁਫੂ ਐਦੀਆਕੁਮ, ਕੁਫੂ ਐਦੀਆਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮੁਲ ਕਿਤਾਲ ਵਾਹੁਆ ਕੁਰਹੁਲ ਲਕੁਮ, ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਚ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਲਮ ਤਰਾ ਇਲਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕੀਲ ਲਹੁਮ ਕੁਫੂ ਐਦੀਅਕੁਮ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਰੱਖੋ, ਵਾਕੀਮੁ ਸਲਾਵਾਤ ਜ਼ਾਕਾ, ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਈ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਫਲੰਮਾ ਕੋਤਿਬਾ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਕਿਤਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਜ਼ਾ ਫਰੀਕੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਯਖਸ਼ਊਨ ਨਾਸਾ ਕ ਖਸ਼ਯਤਿल्लाह, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ ਖਸ਼ਯਤਿल्लाह ਔ ਅਸ਼ਦ ਖਸ਼ਯਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਵੀ ਘੱਟ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬਾਨਾ ਲਿਮਾ ਕਤਬਤਾ ਅਲੈਨਲ ਕਿਤਾਲ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਾਕ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਲੂ ਰੱਬਾਨਾ ਲਿਮਾ ਕਤਬਤਾ ਅਲੈਨਲ ਕਿਤਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੌਲਾ ਅਖਰਤਨਾ ਇਲਾ ਅਜਲਿਨ ਕਰੀਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਲ ਮਤਾਉਨ ਕਲੀਲ, ਕੁਲ ਮਤਾਉ ਦੁਨੀਆ ਕਲੀਲ, ਤੇ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ। ਵਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਨ ਲਿਮਨ ਇତ୍ତਕਾ, ਵਲ ਆਖਿਰਤੁ ਖੈਰੁਨ ਲਿਮਨ ਇତ୍ତਕਾ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਲਾ ਤੁਜ਼ਲਮੂਨ ਫਤੀਲਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਨਾ ਮਾ ਤਕੂਨੂ ਯੁਦਰਿਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਲਓਗੇ। ਵਲੋ ਕੁੰਤੁਮ ਫੀ ਬੁਰੂਜ ਮੁਸ਼ੱਯਦਾ, ਅਗਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਛੁਪੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵ ਇਨ ਤੁਸਿਬਹੁਮ ਹਸਨਤੁਨ ਯਕੂਲੂ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਮਿਲੀ ਆ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਵ ਇਨ ਤੁਸਿਬਹੁਮ ਸਈਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੁਰਾਈ, ਯਕੂਲੂ ਹਾਜ਼ਿਹੀ ਮਿਨ ਇੰਦਿਕ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਲਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ।
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਨ ਇੰਦਿल्लाह, ਤੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਮਾ ਲਿਹਾਉਲਾਇਲ ਕੌਮ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਾ ਯਕਾਦੂਨਾ ਯਫਕਹੂਨਾ ਹਦੀਸਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਤਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਅਸਾਬਾਕਾ ਮਿਨ ਹਸਨਤਿਨ ਫਮਿਨ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਤਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਫਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨਫਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾ ਸਾਬਾਕਾ ਮਿਨ ਹਸਨਤਿਨ ਫਮਿਨ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਮਾ ਸਾਬਾਕਾ, ਔਰ ਮਿਨ ਸਈਆ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹਬੀ ਨਬੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਮਾ ਅਸਾਬਕ ਮਿਨ ਸਈਅਤਿਨ ਫਮਿਨ ਨਫਸਿਕ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਲਿन्नास रसूला, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸੋਚੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਵਕਫਾ ਬਿல்லாਹਿ ਸ਼ਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ। ਮੈਂ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲਾ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਵਮਨ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ, ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਮਨ ਤਵੱਲਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਅਲੈਹਿਮ ਹਫੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜੇਗਾ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਯਕੂਲੂਨ ਅਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਬਾਰਾਜ਼ੂ ਮਿਨ ਇੰਦਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਈਅਤ ਤਾਇਫਤੁ ਮਿਨਹੁਮ ਗੈਰ ਅੱਲਜ਼ੀ ਤਕੂਲ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਅਤਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਤਾਅਤ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਕਤੁਬ ਮਾ ਯੁਬਯਤੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਆਰਿਜ਼ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਤਵੱਕਲ ਅਲੱਲਾਹ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖੋ। ਵਕਫਾ ਬਿல்லாਹਿ ਵਕੀਲਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਫਲਾ ਯਤਦੱਬरून ਅਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹੀ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ। ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਫਾਕ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨੇ ਉਜਾੜਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ। ਅਫਲਾ ਯਤਦੱਬरून ਅਲ ਕੁਰਾਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤਦੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਲੋ ਕਾਨ ਮਿਨ ਇੰਦੇ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਵਜਦੂ ਫੀਹ ਇਖਤਿਲਾਫਨ ਕਸੀਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਇਜ਼ਾ ਜਾਅਹੁਮ ਅਮਰ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਅਮਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਦੀ। ਵਇਜ਼ਾ ਜਾ ਅਮਰ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਨ ਵਲ ਅਵਿਲ ਖੌਫ, ਹੈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਇਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਕਬੀਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਦੀ ਖਬਰ। ਫਰਮਾ ਅਜ਼ਾਊ ਬਹੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਲੋ ਰੁੱਦੂਹੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਵਲੋ ਰੁੱਦੂਹੂ ਇਲਰ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ਜਾਂਦੇ, ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਧਰੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾ ਇਲਾ ਉਲਿਲ ਅਮਰ ਮਿਨਹੁਮ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਲੁਲ ਅਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਲਆਲਿਮਹੁੱਲਜ਼ੀਨ ਯਸਤੰਬਿਤੂਨਹੁ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੌਫ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਚੂ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ, ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। तो फरमाया कि अगर वो आप ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਝੂਠੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ। ਵਲਊ ਲਾ ਫਜ਼ਲੁல்லாਹਿ ਅਲੈਕੁਮ व रहमतुहु, अगर अल्लाह ताला दा फजल और अल्लाह दी रहमत तुहाडे उत्ते ना हुंदी, लत्तबातुम शैतान, ते तुसी ते वाकया ही शैतान दी इत्तबा करन लग पए, यानी इत्तबा करनी सी रसूल दी ते इत्तबा करन लग पए शैतान दी। वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहु, मतलब यह है कि अल्लाह दी ये रहमत हुई है कि अल्लाह ने तुहानू समझा दिता है, हुण तुहाडे कोल तौबा दा मौका आ गया है ते गां इदां दी गल नहीं करनी है, वरना ये इदां दियां हरकतां करके लत्तबातुम शैतान, तुसी ते इत्तबा करनी सी रसूल दी पर तुसी करन लग पे शैतान दी। इल्ला कलीला, हाँ सारे तो नहीं, कुछ बचे भी हैं, मतलब यह है
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਫਾਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਕਾਤਿਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੰਗ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਕਾਤਿਲ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਤੇ ਜੰਗ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾ ਤੁਕੱਲਫ ਇਲਾ ਨਫਸਕ, ਔਰ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਾ ਹਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਾਮਿਨ ਨਾਸ ਮਨ ਯਅਬੁਦੁੱਲਾਹ ਅਲਾ ਹਰਫ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਨ ਅਸਾਬਾਹੁਮ ਖੈਰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਰਵੇ ਤੇ ਇਤਮਾਇਨਾ ਬੇਹੀ, ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾ ਇਨ ਅਸਾਬਾਹੁਮ ਫਿਤਨਾ ਇਨਕਲਬ ਅਲਾ ਆਕਿਬੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਤਨਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਤੱਕ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਾੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਜ ਉਮਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਦਲ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਵਹਰ ਦਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਅਲਬਤਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੱਲਾਹੁ ਅਨ ਯਕੁਫਾ ਬਾਸਲ ਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਖੰਦਕ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ। ਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਵੱਲਾਹੂ ਅਸ਼ਦ ਬਅਸਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। व अशद तनकीला, और अल्लाह ताला फिर सजा भी दिंदा ते अल्लाह दी सजा भी बड़ी सख्त हुंदी है। मन यशफा शफातन हसनतन, और जेड़ा सिफारिश करे अच्छी सिफारिश, किसे दी कोई सिफारिश करनी है, बंदा सिफारिश करदा किसे दी, ਉਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਯकुल लहू नसीब मिनहा, ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਫਾਤਨ ਹਸਨ, ਅੱਛੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਮਨ ਯਸ਼ਫਾ ਸ਼ਫਾਤਨ ਸਹੀਅਤਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਡਾਵੇਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਯਕੁਲ ਲਹੂ ਕਿਫਲੁਮ ਮਿਨਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਮੁਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਵਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਮੁਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਵਇਜ਼ਾ ਹੁਯਿਤੁਮ ਬਿਤਹਿਯ्या, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਵੇ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ, ਫਹਯੂ ਬਿਅਹਸਨ ਮਿਨਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ ਵੀ ਦੁਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਫਹਯੂ ਬਿਅਹਸਨ ਮਿਨਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਰੁੱਦੂਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਕਾਨ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਹਸੀਬਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹਲ ਜਜ਼ਾਉਲ ਅਹਿਸਾਨ ਇਲਾ ਅਲ ਅਹਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਦਰੂਦ ਕੀ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਆ ਵਾ। ਕੌਣ ਦੁਆ ਕਰਦਾ? ਉਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਐ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀ ਭੇਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਰੂਦ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਜਮੀ ਅਲ ਅੰबिया वल मुरसलीन वाला साइर सहाबत व ताबईन वाला इबादक सालिहीन। और फिर अगर हो सके तो पढ़िया करो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुल्ल अज़वाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुल्ल औलाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुल्ल अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुल्ल आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुल्ल असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला कुल्ल उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दुआ अपने वास्ते मंगो, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ, ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦਰੂਦ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਦੁਆ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਸ ਉਮਤੀ ਨੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਰਸੂਲ ਦੀ बीवियां वास्ते मंगियां, औलाद वास्ते मंगियां, आल वास्ते मंगियां, अहले बैत वास्ते मंगियां, उन्हां दे सहाबा वास्ते मंगियां, उन्हां दी उम्मत वास्ते मंगियां, ठीक है ना। मैं तां इस वजह तो ये गल तुहानू कहना वा कि अल्लाह ने कहा है कि जदों तुसीं तुहानू कोई दुआ देवे तो तुसीं ओनू चंगी दुआ अगों दिओ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਸੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਾनुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹੁम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मद अनिल वसीलत वल फजीला व दरजत रफ़िया वबासु मकामा महमूद अनिल्लाज़ी वाता वरज़ुकना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੇ ਵਸੀਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਮਕਾਮੇ ਮਹਿਮੂਦ ਔਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਮਕਾਮੇ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਕਾਮੇ ਵਸੀਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਵਿਰਾਸਤ ਖਾ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹੋ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਤਾਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ बहरहाल फरमाया कि और रुद्दूहा, अच्छा अगे फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू। लोको ये गल्लां तुहानू जेड़ी जात समझा रही है ओ जात है जिहदे तो सिवा कोई माबूद नहीं। कोई होर तुहानू अपने पिछे ना लावे, कोई होर तुहाडा इलाह नहीं, किसे होर दी तुसी पूजा नहीं करनी, अल्लाह दी पूजा करनी है और मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा करनी है, अतात करनी है। ला यजमन्नकुम इला यौमिल क़ियामत ला रैबा फी, और वो लाजमन तुहानू जमा करेगा क़यामत दे दिन जिहदे च कोई शक नहीं। उस दिन वेखेगा कि तुसी जेड़ा अल्लाह दी मन्नी सी या नहीं मन्नी सी।
वमन असदको मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह तो वध के अपनी गल विच कौन सच्चा होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ नहीं आउंदा अल्लाह कोल जमा होण दा ते समझ लो अल्लाह तो ज्यादा सच्चा फिर कोई भी नहीं हैगा, किसी दी गल सच्ची नहीं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दी गल ते शक हो गई है ते अल्लाह तो दुआ जी कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए। 87 नंबर आयत तक असीं पढ़ लिया, अगे फिर अगली मजलिस पढ़ांगे। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।